हर रोज़ की तरह प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गया। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया ਦੀਆਂ खबरों ਤੇ चर्चा करने ਲਈ सीनियर पत्रकार ਤੇ ਉੱਘੇ विश्लेषक जतिंदर पन्नू जी मेरे नाल ने। सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं, फिर करते हैं खबरों ਤੇ चर्चा। पन्नू साहब स्वागत जी, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया नवजीत जी, सत श्री अकाल। इस तो पहला कि तुसी खबरों के सवालों की वाछड़ करो जी, मैं कोई जरूरी गल करनी चाहना जी। पन्नू साहब असी पत्रकार कोई खुदा नहीं होंदे कि सानू हर गल का पता हो। कई गल्लां असी जो कुछ साडे सामने आउंदा, जो मीडिया च हुंदा, उन्हूं इन बिन लैके तुर पैने। बहुती वारी साडे कोल कम्मां दे गाड़ करके उहदे पुणछाण करन दा वक्त नहीं हुंदा। ये गल मैं मजीठिया केस विच कह रहा जी। उहदे च हुण पिछले 2 दिनां च अकाली दल बादल दे पहलां लीडरां ने ते फिर जेल विच बैठे साबका मंत्री बिक्रमजीत सिंह दी मजीठीए दी भैन ते पत्नी दोवां जणिਆਂ ने गवर्नर कोल जाके गल्लां जड़ियां दुहराइयां। जदों मुड़ के ओह गल्लां मैं फिर थोड़ा जिहा इहदी पुणछाण करन दा यतन कीता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਘੇੜ ਕੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਵਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਫੋੜਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह का वह धड़ल्लेदार सी, हर एक नाल आडा लैंदा सी, उहदा कई लोकां नाल इहो जिहा पेचा हो सकदा कि उहदी जान नूं खतरा होवे जी। ते जे खतरा 1% भी होवे, 0.1% भी होवे ते पंजाब सरकार नूं जेल 'च उहदी सुरक्षा दे पूरे पक्के करड़े प्रबंध करने चाहिए। इह 'च कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा सवाल आ जाता वो ड्रग केस का। उस ड्रग केस विच खास करके जिहड़ा मुद्दा बनाते हैं कि हरप्रीत सिंह सिद्धू IPS एडिशनल DGP इहदी साडे नाल रिश्तेदारी, इहदी मासी सी, साडी चाची सी, वो मर गई, जिहड़ी पुरानी एक राम कहानी मुड़ मुड़ पा रहा। मेरे उत्ते भी पहला प्रभाव ये सी कि गल तो वाकई बहुत अजीब है, वो तो दुश्मनी कढ़ेगा। फिर जो मैं फुलना शुरू किया तो गल्लां कुछ होर निकलदियां ने। पहली गल तो ये कि जे उहदे नाल इहो जी दुश्मनी सी, 1997 च सरदार प्रकाश सिंह बादल तीसरी वारी मुख्यमंत्री बने सी। मजीठिया परिवार नाल कुड़माचारी उहदे तो 5.5 साल पहलां उन्हां दी 1991 च हो चुकी सी। फिर उन्होंने मजीठिया परिवार की दुश्मनी होने के बावजूद हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं SSP मजीठा क्यों लाया? जिहड़ा अजकल अमृतसर देहाती है, इहदा पुराना नाम इस जिले का SSP मजीठा पुलिस डिस्ट्रिक्ट हुंदा सी जी। वो मजीठा तो उहदे विच आउंदा सी ते जे हरप्रीत सिंह सिद्धू नाल दुश्मनी हुंदी तो सरदार प्रकाश सिंह बादल उन्होंने हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं उत्थे SSP नहीं सी ला सकते जिथे वो कुड़मां नाल दुश्मनी कढ़े। उन्होंने तो उन्होंने खूंजे लाउणा सी PAP च, बिल्कुल। तो खूंजे क्यों ना लाया, मजीठे क्यों जाके लाता? इसदा मतलब कि उस वक्त तक कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई गलबात नहीं सी। दोवां परिवारां दे संबंध चंगे सन, माड़े सन, नार्मल सन, किदां दे सन, ये मैनूं पता नहीं। पर यह गल निकलती है कि जे दुश्मनी होंदी तो उदों उत्थे बिल्कुल नहीं सी लाउणा। दूसरी गल आउंदी है ड्रग केस की। इस ड्रग केस की जिहड़ी कहानी शुरू होंदी है वो फिर मैं फोड़ा फड़ी की तो उहदे विच्चों निकलदा यह है कि इहदी शुरुआत होंदी है 2013 के नवंबर तो 14 नवंबर जिदन पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन हुंदा, उदन 2013 नूं मनिंदर सिंह बिट्टू औलख फड़िया गया। वो सी अमरपाल सिंह बोनी अजनाले का रिश्तेदार। बोनी अजनाला उदों MLA भी हुंदा सी, चीफ पार्लीमेंटरी सैकटरी सी। उन्हें SSP नूं पुछया, जिहड़े SSP ने उन्होंने फड़िया सी बिट्टू औलख नूं,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਮਜੀਠਾ, ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, 27 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਣੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸੱਦ ਕੇ 8-9 ਘੰਟੇ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੜਿਆ ਸੀ। 2013 ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੜਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਅਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਆ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2017 ਚ ਫਰਵਰੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖੀਆਂ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਜੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਮਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 'ਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫੜਾਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਲੀਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਕੇਪ ਗੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਹੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਠੱਪ ਸੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਬਣਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ 2013 ਦੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਫੜਾਤੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਬੜਾ ਵਛੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਰਾਖੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਹਵਾਲਾਤੀ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਰਜੀਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾ ਲਊ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਧੂ ਸੋ ਧਰਮ ਸੋਤ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸੋ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐ ਫਲਾਣਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3-4 ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਜੋੜਤੇ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਪਿਛਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ MP ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 3-4 ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਟਣਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲੱਥਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਚੱਲਦੀ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਤੇ ਚੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਓ। ਉਹਦੇ 500 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਗਰੂਪ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਮਕੋਕਾ 'ਚ ਫੜੇ। ਮਕੋਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਫੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਕੋਕਾ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਿਰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੋਂ ਖਿਜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਦਵ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ 6-7 ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇਹੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਪਰ ਇਹੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ? ਇਹੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਘੱਟੇ ਕੋਟੀਆਂ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।